الحمد لله الذي هدانا الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مصيلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا الأيام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الإمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أول بالتقوى الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barcha maqtovlarimiz bizlarni yo'qdan bor qilib tarbiyalab turgan va barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi. Va ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va uning oila ahillarına va sahabalarına borib erishsa edi. Alloh taolo bizlarning ikki jumg'a orasida bilib bilmay qolgan ulug' va kichik gunohlarimizni yorliqab, qilgan izgiliklarimizni, qilgan amal g'ibatlarimizni o'zining keng rahmati bilan durustlab qabullardan qilsin. Bugungi jumg'a xutbasida Alloh taolaning bizga bo'lgan ne'mati, rizq ne'mati turida so'ylashib ketirmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda Imron surasi 26-oyatda ayta: "Astag'izu billah قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير." صدق الله العظيم. Ma'nası: "Ey Allah, sen boshqa boyliqqa podshosan. O'zing tilagan kishiga boyliqni berasan, ham o'zing tilagan kishidan boyliqni olasan. Tilagan bandangni Qur'on bilan amal qildirib hurmatli etasan, ham tilagan bandangni Qur'ondan g'afil qilib xur etasan. Boshqa xayriyat sening qo'lingdadir, sheksiz sening har narsaga kuching yetadi" deb ayt deb Alloh taolo shu oyatda bizga buyuradi. Narsa ko'ryapsan bu oyatdan? Alloh taolo har bir kishiga boyliqni o'zi tilab, o'zi tilagancha beradi. Har bir kishiga Qur'on bilan ilmni de o'zi tilagancha beradi. Ammo lekin shunsin da anglarga kerak, Alloh taolo bir qachonda adilsizlik bilan hukm qilmay, adillik bilan kishining qilgan amaline ko'ra, balkim uning ati-enisining qilgan amaline ko'ra da endi uning umrine bir o'zining bo'laklarin bera, sinovlarin bera, ham endi boshqa shunday bizning taqdirimizni belgilaydi. Ammo lekin bizga shuni anglarga kerak. Bu dunyoda yashaganda boyliqni beruvchi Alloh taolo ham shunga shukrimizni ko'p etib ayta bilirga kerak. Menga oldiroq tag'in to'xtalib ketarmiz. Alloh taolo Imron surasining 37-oyatida ayta: "Estağfiru billah innalloha yazruqu man yasha'u bighayri hisab." Sadaqallohul azim. Alloh albatta o'zi tilagan bandasin hisobsiz rizqlantiradi deb aytadi Alloh taolo. Bugungi kunda shulay rizqlantiruv masalasi bo'yicha, mol mulkat to'plov masalasi bo'yicha bizning xalqimiz orasida shunday so'zlar edi. Aytganda oila qurish masalasini olsak da, oila qurish uchun aqsha kerak, ishga o'rnashishga kerak, unda butun to'plantirishga kerak. Bola topa boshlasang, bola topirga niyatli boshlasang, shulay endi ko'p so'zlar keta, aqchasi yo'q, fatiri yo'q, mashina yo'q, boshqalar yo'q. Ammo lekin shu oyatlarni o'qib o'zimizni tinchlantirishga tiyishmiz har birimiz. Alloh taolo bizga rizqni hisobsiz beradi. Ammo lekin bizga buning uchun sababini qilishga kerak, ham Alloh taolaga tavakkallarga kerak, Allohdan so'ray bilirga kerak. Mana shu oyatlardagi yo'qqagina
килмәгән. Аллаһ Тәала бу аятларны да безгә юкка гына җиткермәде. Шушы аятлар белән без файдалана белергә тиешбез. Шушы аятларны укып, шөкер әйтә белергә тиешбез һәм Аллаһ Тәаладан дуа кылып сорый да белергә тиешбез. Сүздә юк инде, алдагы вагызларда да әйткән булды, дуа кылып кына Аллаһ Тәала бир дип кенә өйдә яту җитмәй. Аллаһ Тәаладан дуа кылып сорыйбыз, тәвәккәл кылабыз һәм гамәлебезне кылабыз. Шул вакытта Аллаһ Тәала безне ризыкландырыр, безгә сый хөрмәтен бирер иншааллаһ. Хәзрәти Галинең оныгы Җәгъфәр әс-Сиддиқ әгәр дә кеше үзенең ризыгын артуын, гөнаһларының кичерелүен, юкка чыгуын теләсә, ул һәр вакытта да Аллаһы Тәгаләгә шөкрана кылырга, һәр вакытта да аңа хәмд сәнәләр, мактаулар әйтергә, гел тәүбәдә булырга тиеш дип әйтә. Менә бу да безгә бер киңәш. Бүгенге көндә без истигъфарга, гафу сорауга, хәмд сәнәләргә игътибарыбызны тиешенчә бирәбез микән, юк микән? Әллә инде бу дөньяга бирелеп китеп, дөньябызны онытып, Аллаһ Тәаләне онытып, дөнья мәшәкатьләренә кирип киттек микән? Уйланырга тиешлебез, һәрберебез. Сез генә түгел, миңа да кагыла, һәрберебезгә кагыла. Бу дөньяга бирелеп китеп, Аллаһ Тәаләне онытырга ярамый, шөкер әйтүне онытырга ярамый. Аллаһ Тәгалә шулай ук Коръән Кәримдә Ибраһим сүрәсендә әйтә, 7-нче аятта мәгънәсен генә укып китәм. Дәхи Раббыгыз сезгә белдерде, әгәр ниғмәтләремә шөкер итсәгез, ниғмәтемне сезгә арттырырмын. Бу Аллаһ Тәаләнең сүзләре, Аллаһ Тәаләнең безгә булган вәгъдәсе. Әгәр дә шөкер әйтсәк, булганы белән канәгатьләнсәк, Аллаһ Тәалә безнең малыбызны арттыра. Монда шунысын да аңларга кирәк, арттыру бәлкем шуның хәтле нык зур байлыклар да булмас. Әмма дә ләкин безнең көн күрешебезгә җитәрлек, канәгатьләнерлек байлыкны Аллаһ Тәалә безгә бирер. Әгәр дә без шөкер әйтә белсәк, булганы белән канәгатьләнә белсәк. Бүгенгесе көндә күп кешеләр бар шундый зур байлыклар белән, әмма дә аларның күңелләре тыныч түгел, җаннары тыныч түгел. Гел кайгыда, гел хәсрәттә яшиләр. Байлык белән бәхетне сатып алып булмый, Аллаһ ризалыгын сатып алып булмый. Әмма дә ләкин бар шундый кешеләр, аларныкы күп тә түгел, әз генә, әмма дә ләкин булганы белән канәгать, Аллаһ ризалыгы өчен тырышалар, яшиләр һәм инде иншааллаһ бәхет сәгадәткә ирешәләр. Шуңа күрә бу безгә тагын бер кат искә төшерә, шөкер әйтергә тиешбез. Шөкерне ничек әйтәбез? Әлхәмдүлиллаһ, рәхмәт сиңа Раббым. Аллаһга шөкер дибез, менә безнең татарларда шулай гел еш кабатлыйбыз, Аллаһга шөкер дибез. Шөкерләребезне әйтергә кирәк, онытмаска кирәк. Аллаһ Тәгалә Нух сүрәсе 10 һәм 12-нче аятларда әйтә, һәм әйттем аларга: тәүбә итеп Раббыгызга истигъфар кылыгыз, гафу сорагыз. Шексез ул гөнаһларны ярлыкаучы. Вә сезгә күктән яңгыр куеп яудырыр. Вә сезгә мал белән ярдәм итәр һәм балалар биреп куәтләр. Дәхи җимеш үстерә торган бакчалар һәм елгалар бирер. Барысында безгә Аллаһ Тәгалә бирә. Кайсы бер вакытта ялгышабыз, бу байлыкны мин үзем эшләп таптым, мин хезмәт хакы алдым, бүтән нәрсәне эшләдем. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә бирмәсә, хезмәт хакында ала алмыйбыз, эшебезгә дә бара алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә саулык сәламәтлеген дә бирде, Аллаһка шөкер. Мал мөлкәтен дә бирде, Аллаһка шөкер. Балаларыбызны да бирде, кемнәргә бирмәгән, киләчәктә булуы насыйп булсын иншааллаһ. Бу мәсьәләдә, ризык мәсьәләсендә шулай Сөләйман галәйһиссәламның бер вакыйгасын китереп китергә була. Сөләйман галәйһиссәлам һәм кырмыска турында бер хикая. Сөләйман пәйгамбәребез диңгез яры буенда утырып торганда Аллаһның үз мәхлукларын ничек итеп туендыру турында уйлап утыра иде, уйлап куйды. Шул вакыт авызына яшел яфрак капкан бер кырмысканы күреп ала. Бу кырмыска яр буена килә дә, шушы яфракны бер бакага тапшырып китә. Һәм шул вакытта Сөләйман галәйһиссәламны беләбез, инде ул хайваннар белән сөйләшә торган сәләте булган, мөмкинлеге булган, кырмыскадан сорый. Бу хәлне аңлатуын сорый. Һәм шунда кырмыска җавап итеп әйтә: Аллаһ Тәгалә бу диңгезнең уртасында бер таш, шул таш уртасында бер бөҗәкне барлыкка китерде. Мине исе Аллаһ Тәгалә бу бөҗәкнең туклануына сәбәп итеп кылды.
Шуңа күрә көн сайын шушы диңгез ярына үзем күтәрә алырлык яфрак алып киләм һәм бакага тапшырам, бака аны алып барып аңа тапшыра, шушы бөҗәккә тапшыра, ул туена дип инде җавап кайтарган. Һәм шушы яфракны алган сайын да бу бөҗәк, таш уртасындагы бөҗәк, шөкер әйтеп, мине диңгез уртасындагы таш эченә урнаштырган һәм минем турында онытмаган Аллаһы Тәгаләгә дан ва мактау булсын дип дуа кыла торган булган. Менә уйлап карыйк, бер бәләкәй генә бер бөҗәк. Таш уртасында, диңгез уртасында, таш уртасында бәләкәй генә бер бөҗәк. Аллаһ Тәгалә хәтта ки аны да онытмый, аны да ризыкландыра. Бу безгә күчереп карарга була моны хасталар белән, авыру кардәшләребез белән. Кайсы берләребез авыру сәбәпле эшкә бара алмый, үзенең хәлен карый алмый, безнең өстебездә нинди бурыч? Аларны карау, аларны яклау, аларны ризыкландыру, Аллаһ ризалыгы өчен. Шулай ук картайган әти-әниләр турында да әйтергә була. Безнең өстебездә әманәт. Biz аларны карый алабызмы, аларга булыша алабызмы, юкмы? Безнең өстебездә бер сынау да бу. Шуңа күрә шушы мисалны да истә тутып, исебездә тутып, инде үзебезнең кардәшләребезгә, мохтаҗларыбызга biz дә ярдәм итәргә тиешбез, тырышырга тиешбез. Шушы кырмыска булып кырмыска, бөҗәк булып бөҗәкләр бер-берсенә ярдәм иткәнне без акыллы булган кешеләр нигә әле бер-беребезгә ярдәм итмибез? Ярдәм итәргә тиешбез. Без моннан да өстенрәк булырга тиешбез, иншааллах. Кайсы бер вакытларда кеше авыр хәлакәтләргә очрый, әмма дә ләкин исән кала. Мондай хәлләр турында безләрнең күпләребезнең ишеткәнебез бар. Әмма дә ләкин шундый вакытлар була, кеше егылмый да, хәлакәткә дә очрамый, утырган җиреннән китә дә бара. Моны инде һәрберебез беләбез, әгәр дә кешенең бу җирдә сулар һавасы бетмәгән булса, ризыгы бетмәгән булса, аның әҗәле килеп җитмәгән булса, ул иншааллах исән калачак. Нинди генә хәлакәткә очраса да, каян гына егылып төшсә дә. Әмма дә ләкин әгәр дә синең ризыгың бетте икән, әгәр дә синең сулар һаваң бетте икән, ничек кенә үзеңне сакларга тырышсаң да, ничек кенә гомереңне озынайтырга тырышсаң да, бер нәрсә дә ярдәм итә алмый, Аллаһ Тәгаләнең шиген беребез дә уза алмый. Шуңа күрә бу дөньяда яшәгәндә, ничек дип әйтим, үзебезне тынычландыра белергә кирәк. Кайгы хәсрәтләргә бирелеп, ничек табырмын икән, артык каты борчылып, ничек табырмын икән, нишләрмен микән дип борчылганчы Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләп, Аллаһ Тәгалә бирүче дип, үзебезнең эшебезне эшләргә, үзебезнең тырышлыгыбызны күрсәтергә һәм инде Аллаһ Тәгаләгә шөкер әйтеп яшәүебезне дәвам итәргә. Әгәр дә көннәр буе борчылып утырганнан гына, нәрсә эшләрбез микән, ничек табырбыз икән дип борчылып утырганнан гына, беребезгә дә бер файда да булмый. Тагын бер кат искә төшереп әйтәсе килә, алдагы әйтелгәннәргә. Без һәр вакыт безнең авызыбызда әлхәмдүлилләһ дигән сүз, Аллаһка шөкер, шөкер сиңа я Раббым Аллаһ дигән сүз безнең авызыбыздан, безнең телебездән төшәргә тиеш түгел. Хәтта ки галимнәребез әйтү буенча нәрсә, бәла-казалар килгән очракта да әлхәмдүлилләһ дип әйтергә тиешбез. Бер җиребезне авырттырдык, җәрәхәтләдек, шул вакытта да хәтта ки без әлхәмдүлилләһ дип әйтергә тиешбез. Аллаһ Тәгалә бирде миңа бу сынауны, бу авыруны, шөкер аңа, инде җиңел генә уздырып җибәрергә насыйп булсын дип дугабызны да кылып куя белергә тиешбез, иншааллах. Пәйгамбәребезнең бер хадисендә Аллаһы Тәгаләнең иң яраткан ризыгы бер ризыкка күп куллар сузылганы дип әйтелә. Ягъни моннан нәрсә аңларга була? Табыныбызны әзерләгәч, өстәлебезгә утыргач, саранланып, миңа гына бу, үземә генә дип түгел, туганнарыбызны, якыннарыбызны, күршеләребез белән бергәләп утырып ашауның Аллаһ Тәгалә каршында дәрәҗәсе
зуррак икәнне аңлыйбыз. Һәм Ибраһим алейхиссаламның да вакыйгасын беләбез бу мәсьәләгә. Инде вакыйга бер вакытны Ибраһим алейхиссаламның ишегенә бер кеше шакый һәм аннан ризык сорый. Ибраһим алейхиссалам аннан сорап, син мөселманмы, Аллаһка ышанасыңмы дип сорагач, юк дигәч, аны бурып җибәрә. Аңа ризык бирмәй. Әмма дә ләкин беләбез, соңыннан нәрсә була? Аллаһ Тәгаләдән вахи килә һәм Ибраһим алейхиссаламга шелтә белдерә Аллаһ Тәгалә. Нәрсә дип шелтә белдерә? Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә кафир дип әйтик инде, ышанмаучы, Аллаһка ышанмаучыларны да, нинди генә кешеләрне дә һәрберсен тукландырып тора. Һәм әйтә Ибраһимга, син минем бер кулымны тукландыра алмадың, мин бөтенесен тукландырган вакытта дип аңа шелтә белдерә һәм Ибраһим алейхиссалам шушы бәндәне эзләп табып, өенә алып кайтып, аны ризыкландыра һәм бу сәфәр кылучы дип әйтик инде, юлчы мөселман булып китә. Аллаһ Тәгаләнең юмартлыгын күреп, Аллаһ Тәгаләнең шундый рәхимле икәнен күреп. Һәм шу вакыттан соң Ибраһим алейхиссалам һәр вакытта ашаганда бер кунак булса да чакырып, урамнан булса да кеше чакырып ашый торган була. Үзе генә утырып ашамый, инде кунаклар белән бергәләп ашый торган була. Һәм тагын бер хадисне китереп китәсе килә. Бу хадистә әйтелә, һәрбер ризык өчен җавап тотасыгыз бар, әмма бергә җыелып Коръән укылган мәҗлестәге ризык өчен генә җавап тотмаячаксыз дип әйтелә. Бу хадистә бу хадис буенчарак безнең бүгенге көндә күренеш, нинди татарлар арасында нинди күренеш бар? Ул да булса инде безнең Коръән мәҗлесләре. Без Коръән мәҗлесләрендә нишлибез? Туганнарны, якыннарны җыеп, табын әзерләп, хәзрәтне чакырып, вагазлар тыңлыйбыз, гыйлем алабыз, Коръән тыңлыйбыз, Коръән укытабыз, дуа кылабыз. Әмма дә ләкин инде мөхтәрәм җәмәгать, бу мәсьәләгә генә шуны гына әйтәсе килә, бу гамәл булырга тиеш Аллаһ ризалыгы өчен, түгел кеше күрсен дип, кеше ни әйтер икән дип, һәм инде теге айры бидгатьләргә якын килмичә, Аллаһ ризалыгы өчен дип, теге үз иркебездә булган бер гамәл булып калырга тиеш. Моның өчен берәүләрне дә кыйсытырга да кирәк түгел, үткәрмәсәләр мәҗлесләр кирәк түгел. Мөхтәрәм җәмәгать, инде бу дөньяда яшибез, һәрберебезнең гомеребез шикле, билгеләнгән. Шушы шикле гомеребезне файдалы узгарсак иде, Аллаһ Тәгаләгә шөкраналарыбызны кылып, хәметләребезне әйтеп, Аллаһ Тәгаләнең биргән ризыкларына шөкерләребезне әйтеп, гаиләләребез белән дус тату, туганнарыбыз белән дус тату гомер итеп, күршеләребез, якыннарыбыз, мөселман кардәшләребез һәм хәтта ки мөселман булмаган кардәшләр дип әйтик инде, кешеләр белән дә дус тату булып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә һәр барчаларыбызга насыйплардан булса иде. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.